عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم أستغفر الله 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 تائبون إلى الله تائبون إلى الله تائبون إلى الله يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. البدل إلى روي سيدنا وحبيبنا وشفينا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وذريته بأن الله أن يؤلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفانا على ملتهم ويسرنا في زمرتهم ولطف وعافية. الفاتحة شابكم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم بلغ إلى روي سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسيدنا الفقير المقدم محمد بن علي وعلوي وأصولهما وفروعهما وجميع ساداتنا علي أبي علوي وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويولي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة شابكم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم بعد إلى روي سيدنا وحبيبنا وبركاتنا شاهد الراتب قطب الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس ثم إلى روي الشيخ علي بن عبد الله بارس
وأصولهما وفروعهما وذوي الحقوق عليهما أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويولي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. شابكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم الفاتحة إلى أرواح جميع الأولياء والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين ثم إلى أرواح والدينا ومشايخنا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا أجمعين ثم إلى أرواح أموات أهل هذه البلدة من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويولي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. شابكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة بالقبول وتمام كل سور ومأمول الصلاح الشرعي ظاهرا وباطنا في الدين والآخرة دافية لكل شر جالبة لكل خير لنا ولوالدينا وأولادنا وأحبابنا ومشايخنا في الدين مع اللطف والعافية وعلى النية masing-masingnya. أن الله ينور قلوبنا وقالبنا مع الهدى والتقوى والرغبة والموت على الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان بحق سيدي ولد آدم وعلى كل نية صالحة وإلى آخرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نستعين اهدنا أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. صل وسلم على محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم نستحفظك ونستودعك أدياننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياكم في كنافك وأمانك وإيادك من كل شيطان بريء وجبار عنيد وزعين وزبق من شر ومن ذي حسد ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحببنا بالتقوى والاستقامة وعنا من مجيبات الندامة في الحال والمال والمآل إنك سميع الدعاء. وصل اللهم بجلالك وجمالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارزقنا كما لا متباءت له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي
سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا رب بالمصطفى بكل هول من الأهوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم نبينا الأمير الناهي فلا أحد أذر في قول لا منه ولا نعني يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان في الجسم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه النبي محمد صلى الله عليه وسلم سمع إلى أرواح جميع آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وصلاة الله وسلامه عليهم أجمعين أصحاب رسول الله زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم حاضرين المجاهدين في سبيل الله أجمعين ثم إلى أرواح جميع التابعين والتابع التابعين من الأمين هو القرى والفاسين المحدثين وسادتي الصوفية المحققين أينما كانوا حلقهم في المشارق لما قلب سمي جميع شيخنا في الدين خصوصا منهم الحبيب حسن والبهر والحبيب الوزير من حبار سيد محمد بن علي علوي سيد عبد الرحمن بن أحمد سيد الرسولي وفورس ومن صاحب الحضر المقام الحبيب حسين بن أبي بكر العيدروس ثم إلى روح محمد محمد الحداد وصولي وفورس عبد الله بن الحداد أبي عمر بن طلطاس من جميع الأولياء والشهداء وأهل هذه البلدة المباركة وتوشم بالرحمن المغفرة ثم إلى جميع آبائنا وصل منهم الحبيب محمد بن حسين الإدريس صلى الله عليه ورحمه ويعيد علينا بركاته وسرره وانواره ثم الى جميع ابائنا وبيكمتنا ومتكم المسلمين عامه على هذه النية ولكل نية صالحة شاملة كاملة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى الشيخ محمد بن أحمد العصفوري الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidi Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi man wala wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wasaddid bihi lisani wa hdi qalbi bi jahi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabi. Allahumma ya mu'allimal Adam wa Ibrahim alimna ilma ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna rahma rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin. Iqra wa ala hadha hikayatun anna rajulan mata ala ahli Musa fil hadits tsani. Di hadis yang kedua sampai wa ala hadha hikayatun. Iqra radhiyallahu anhum radhiyallahu anhu wa ala hadha hikayatun anna rajulan mata ala ahli Musa alaihi salam wa kariha an-nasu ghuslahu wa dafnahu
لفسقه فأخذوا برجله وطرحوه في المزبلة. فأوحى الله تعالى إلى موسى عليه السلام وقال يا موسى مات رجل في محلة فلان في المزبلة وهو ولي من أوليائي ولم يغسلوه ولم يكفنوه ولم يدفنوه فاذهب أنت فاغسله وكفنه وصل عليه وادفنه. فجاء موسى عليه السلام إلى تلك المحلة وسألهم عن الميت فقالوا له مات رجل في صفة كذا وكذا وأنه كان فاسقا معلنا. فقال أين مكانه؟ فإن الله تعالى أوحى إلي لأجله قال فأعلموني مكانه. فذهبوا فلما رآه موسى عليه السلام مطروحا في المزبلة وأخبره الناس عن سوء أفعاله ناجى موسى ربه فقال إلهي أمرتني بدفنه والصلاة عليه وقومه يشهدون عليه شرا فأنت أعلم بالثناء والتقبيح. فأوحى الله تعالى إليه يا موسى صدق قومه فيما حكوا عنه من سوء أفعاله غير أنه تشفع إلي عند وفاته بثلاثة أشياء لو سأل بها مني جميع المذنبين من خلقه لأعطيته فكيف لا أرحمه وقد سأل نفسه وأنا أرحم الراحمين. Kelas asuh. Hadirin sekalian, ini masih berkaitan dengan hadis yang kedua yang mana Rasulullah SAW diriwayatkan oleh sahabat beliau Ibn Mas'ud Al-Fajir Ar-Raji rahmatullah ta'ala aghrabu ilallah ta'ala min al-abidil muqtin. Orang yang durjana tapi dia mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala itu lebih dekat dari Allah Subhanahu wa taala, ya, lebih dekat dengan Allah daripada orang yang rajin beribadah tapi dia merasa berputus asa dari rahmatnya Allah. Wa rahmati wasi'at kulli syai' kata Allah Subhanahu wa taala. Rahmatku itu melebihi daripada segala apapun. Dalam selaras daripada hadis itu wa ala hadza hikayatun, terdapat sebuah hikayah, terdapat sebuah kisah. Ini di zaman Nabi Allah Musa kalimullah. Anna rajulan mata ala ahdi Musa. Ada seseorang, bahwasanya ada seseorang mata. Dia itu meninggal di zaman Nabi Allah Musa. Ahad, ahad artinya janji. Inna ahdaka mas'ula, janji itu nanti akan dipertanggungjawabkan oleh Allah. Ahad juga bermakna order, masa, rezim. Nah ini di sini mata ala ahdi Musa, meninggal di zaman Nabi Musa alaihissalam. Fakarihan nasu ghaslahu, tapi orang-orang enggak suka untuk memandikannya. Wadafnahu, dan menguburkannya. Li fisqihi, karena kefasikan orang itu. Kalau ada dalam satu kampung kagak ada yang sholatin, enggak ada yang tadhiz mayit, dia mengkafani atau menguburkan, maka satu kampung dosa semua. Jadi kalau ada satu orang, maka yang lainnya gugur. Nah ini nggak ada orang-orang yang mau apa? Yang mau sholatin dia, mau kafanin dia juga nggak ada, mau nguburin dia juga ada. Kenapa? Karena fasiknya. Fasik itu adalah seseorang yang terbiasa melakukan dosa-dosa yang kecil. Dia sering melakukan dosa-dosa kecil dan terbiasa dan menganggap dosa kecil udah nggak dosa lagi. Ya juru ilal kabair, yang mana menyebabkan dia untuk melakukan dosa-dosa besar. Jadi kalau dosa-dosa kecil udah kagak apa? Udah kagak dosa deh. Ya, dosa kecil gak ada yang apa? Dosa. Bahkan berani untuk melakukan dosa-dosa besar, itu fasik. Fa'akhadhu birijlihi, maka mereka ini semua orang-orang kampungnya memegang kakinya, kaki mayit itu, watarahu fil mazbalah, dan melemparkannya ke tempat apa? Mazbalah, tempat sampah. Tuh, mazbalah artinya apa? Tempat sampah. Hina banget ya. Allah Ta'ala ila Musa alaihissalam, maka Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Nabi Allah Musa. Wa qala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya Musa, wahai Musa, mata rajulun fi mahallati fulan. Telah wafat seseorang laki-laki di tempat fulan. Nama daerah ini, fil mazbalah, di tempat pembuangan sampah.
Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa huwa waliyyun min awliya'i. Ya, padahal dia adalah apa? Ya, seorang wali di antara wali-waliku. Masya Allah. Padahal orang apa? Hinain dia banget. Gak ada yang mau nguburin, gak ada yang mau mandiin. Bahkan dibuang di mana? Tong sampah. Masya Allah. Ya, dulu dicontohin tempat pembuangan sampah dekat aneh punya sekolah tuh MTS, tahu sekarang di mana? Di mana sekarang? Komplek. Wah, sekarang di mana? Komplek. Di mana sekarang kalau di sini contoh? Dulu kan di sono di MTS, sekarang udah jadi komplek, cakep banget. Ya. Dulu aneh kan MTS, samping aneh Sadam. Iya, dibawa kemana? Di 26. Dibawa Kita kemana? main kata-kata. Sampah. Ya, kita Biasanya kan dulu 126. ya, orang Sadam bilang MTS madrasah tengah sampah. Salah dibawa kemana ya? Tengah sawah. Dua hilaf. Tengah sampah, tengah Sawah. Ya. Ada lagi, wah itu nggak terima. Itu wah Sadam sampah idaman. Ala kulihal. Tapi sekarang nggak ada ya, di mana sekarang? Nggak tahu. Nah, Odim pada sana Halim. Langsung. Masya Allah. Ya, fa'auhallahu ta'ala ila Musa alaihi salam. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mewahyukan kepada Nabi Musa alaihi salam, faqala ya Musa, wahai Musa, mata rajulun fi mahallati fulan. Telah wafat, meninggal, mati seorang laki-laki di tempat fulan, nama daerah. Fil mazbalah, di tempat pembuangan sampah. Masya Allah. Wa huwa waliyun min awliya'i. Dan sedangkan dia adalah seorang wali di antara wali-waliku. Walam yaghsiluhu. Namun mereka nih nggak ada yang apa? Ya, nggak ada yang mau untuk memandikannya. Walam yukaffinuhu. Dan nggak ada yang mau untuk mengkafannya. Walam yadfinuhu. Ya, dafana yadfinu. Nggak ada yang mau untuk menguburkannya. Fadhhab anta. Taukid. Fadhhab anta, maka pergilah kamu. Faghsilhu, dan mandikanlah. Ini Allah mewahyukan kepada Nabi Kalimullah tadi. Ya, yang mana orang-orang anggap dia orang apa? Orang hina, orang durjana. Tapi yang disuruh mandiin siapa? Nabi Allah Musa Kalimullah. Ya, ulul azmi. Fadhhab anta ya Musa faghsilhu wa kaffinhu, dan kafankanlah dia, wasalli alaihi wadfinhu, dan salatlah. Ya, salatkanlah jenazahnya dan kuburkanlah ia. Faja'a Musa alaihi salam ila tilkal mahallah. Maka datanglah Nabi Musa ya alaihi salam ke tempat itu, wa sa'alahum 'anil mayyit, dan beliau bertanya tentang jenazah tersebut. Faqalu lahu, maka mereka semuanya ini masyarakat ya, mengatakan kepada Nabi Musa, mata rajulun fi sifati kada kada. Ya, telah meninggal seseorang laki-laki ya, dengan sifat seperti ini seperti itu. Wa annahu kana fasiqan mu'lina, dan bahwasanya laki itu yang kamu cari itu sebagai orang yang fasik ya, fasiknya mu'linan, alina ya'lan. Itu fasiknya secara apa? Terang-terangan. Dia melakukan kefasikan secara apa? Terang-terangan. Jadi publikasi dia menyatakan dia fasik. Terang-terangan dia melakukan dosa. Faqala, maka Nabi Musa berkata, aina makanu, di mana tempatnya dia? Fa inna Allah ta'ala waha ilayya li ajlih, karena Allah Subhanahu wa taala ya, karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala ya mewahyukan kepada saya untuk tujuan laki-laki itu, untuk mengurus laki-laki itu. Fadhahabu, maka mereka pergi bersama Nabi Musa. Falamma ra'ahu Musa alaihi salam qala fa'alimuni makarah, ya, kasih tahu kepadaku, kabarkan kepadaku. A'lama yu'limu akhbaru yukhbiru. I'lam. Maka kabarkanlah kalian semua ya, di mana itu tempatnya, tempat laki-laki tersebut ya, yang kamu buang di tempat sampah. Fadhahabu, maka mereka pergi bersama Nabi Musa. Falamma ra'ahu Musa, maka tatkala Nabi Musa melihat jenazah itu, matruhan fil mazbalah, ya, halnya dalam kondisi dibuang, fil mazbalah, di tempat pembuangan sampah. Wa akhbaruhun nasu an su'il af'alihi, dan orang-orang telah memberitahu kepada Nabi Musa ya, tentang kejelekan perbuatan laki-laki itu. Naja Musa rabbahu, naja yunaji, doa dengan apa? Dengan benar-benar khusyuk karena Allah Subhanahu wa taala, menghadirkan apa yang dia baca, namanya munajat. Jadi di atasnya doa.
naja ya Musa rabbahu, maka Nabi Musa bermunajat, berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Faqala ya, seraya Nabi Musa mengatakan, ilahi, wahai Tuhanku, amartani bidafnihi wassalah alaih, engkau telah memerintahkan saya untuk mengubur jenazah itu, ya, untuk mengubur jenazahnya, wassalam alaih, dan menyolati jenazahnya, wa qaumu, sedangkan kaumnya yashhaduna alaihi syarra, mereka bersaksi atas dirinya ya, akan kejelekan perbuatannya. Syahida ala, saksi yang buruk, ya, syahidali, saksi yang baik, ya. Ishhadu annahu min ahli khair. Jadi ada syahida ala. Kalau syahida ala, saksi yang buruk, ya. Di mana tuh? Di tempat-tempat maksiat, ya, bisa jadi menjadi saksi buruk kita nanti. Nah, makanya untuk memperbanyak saksi-saksi yang baik, ya, kita, maka sebagian ulama fuqaha mengatakan makruh kalau dia posisinya nggak pindah-pindah, atau ketika sholat misalkan sholat berjamaah posisinya di situ-situ aja, ya, ada yang mengatakan sebagian makruh. Kenapa? Ya, karena saksinya di situ doang. Kalau bisa saksinya banyakin di berbagai tempat, nanti kan dia akan menjadi apa? Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Jadi banyakin saksi-saksi baik, ya. Dulu ada tamu datang ke rumah bidah, rumah depan itu polisi, ya, tapi udah pensiun, dan di masa pensiunnya dia manfaatin untuk setiap kali dia mau pergi ke suatu tempat, ya, dia harus sholat berjamaah, ya, mau di jalan kayak mau di mana, yang penting harus sholat jamaahnya. Jadi dia pengen memperbanyak saksi-saksi baik. Dan Masya Allah, itu bangsa ada 700, dia kasih tahu ke anak di HP-nya. Jadi setiap dia sholat, dia foto selfie gitu. Lagi di masjid ini. Tujuannya dia bukan ria, tujuannya untuk apa? Ya, supaya nanti menjadi saksi baik dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan memotivasi dirinya itu. Jadi walaupun safar ada keringanan, ya, wa idza darabtum fil ardi fala junaha 'alaikum an taqsuru fi sholatikum, kan di dalam Quran enggak apa-apa, boleh. Ya, tapi kalau misalkan dia mampu, al-afdol dia apa? Tamam dan tepat waktu. Jadi setiap dia mau ke pelosok desa, waktu itu dia kecondet. Dia muter-muter. Dia mencari alamat, kagak ketemu, akhirnya dia tanya sama istrinya, dia kira-kira ujung ini yang mana nih, ternyata dia dapur kayu manis, dia turun ke bawah. Tahu gak? Nah, itu ada musola kan udah sebelah kiri. Ya. Jadi sholat di situ akhirnya. Ya, nanya-nanya ternyata ujung masih jauh lagi. Tapi alhamdulillah dia bukan ria, ya, bukan apa, supaya motivasi buat koleksi pribadi ya, dia sendiri aja, insya Allah. Jadi dia kemana-mana, dia pas waktu zuhur, dia sholat situ zuhur, dia berhenti, parkir mobilnya, atau naik motor, dia parkir motornya, dia sholat situ, setelah sholat, ya, dia foto. Ketika dia foto, tidak diupload, nggak upload status, enggak, buat koleksi pribadi aja, supaya motivasi dia lagi, menjadikan saksi-saksi yang baik-baik, karena nanti semuanya akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. 700 tempat itu. Bahaya, ya. Tapi emang kalau nahan kayak gitu susah, ya, nahan untuk dipublikasikan, ya, mau dia upload. Guys, gue lagi di mana nih guys? Sekarang wah, tergantung orangnya, ya. Karena yang penyakit hati itu ada di sini nggak kelihatan, ria, ujub, semuanya itu di dalam apa? Di dalam hati, sesuatu yang nggak kelihatan. Ala kulli hal, kembali lagi, wa qawmu yashhaduna 'alaihi syarra. Sedangkan kaumnya, mereka bersaksi di atas dirinya apa? Perbuatan jelek. Saksi tapi yang jelek, ya Allah. Makanya kalau kita mungkin dulu mungkin masa jahiliyah, usikum anasibit Allah. Kalau misalkan kita masa jahiliyah pernah dulu kasih tahu perbuatan-perbuatan yang jelek, ya, kita samperin ke orang teman kita, ya, kita kasih tahu dulu, ada pernah kan kasih tahu ente sesuatu yang jelek. Makanya kalau kita melakukan dosa, karena bukan nyuruh untuk melakukan dosa, enggak, ya, kalau maksiat sendiri aja, ya, jangan ngajak-ngajak. Kalau ente kebaikan baru ajak sebanyak-banyaknya. Tapi kalau
mau lakuin dosa, maksiat, ya, mau melanggar perintah Allah sendiri-sendiri aja, jangan sampai orang lain tahu. Ya, apalagi ngasih tahu. Nah kalau udah telanjur nih gimana? Dulu orang pernah kasih tahu ini cara apa namanya macam-macam ya, gacor, judi yang gacor, judul, cara ini semuanya macam-macam, sampai juga dikasih di apa link tuh, ya video-video. Gimana? Nanti kasih tahu ke teman ente. Ane dulu pernah ngasih kayak gitu, dan sekarang ya ane mau ente ya jangan buka lagi atau ente jangan melakukan itu lagi. Kalau ente masih melakukan, udah Anda tadi minta saya bebas dari kamu. Maksudnya saya nggak tanggung jawab nanti di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Paham ya? Fa anta alamu minhum bisana wa taqbih. Maka ya Allah engkau lebih mengetahui di dalam munajatnya Nabi Allah Musa dibandingkan mereka tentang pujian dan keburukan. Sebenarnya dia ini orang yang baik atau orang yang buruk? Engkau mengatakan dia wali Allah, wali engkau, tapi orang lain mengatakan orang apa? Fasik. Allah Ta'ala ilaihi. Maka Allah Subhanahu wa taala mengafirman kepada Nabi Musa, "Ya Musa, wahai Musa, shadaqa qaumuhu fima haqau anhu." Wahai Musa, itu kaumnya telah berkata jujur dalam hal mereka apa? Menceritakan tentang laki-laki itu. Min su'i af'alihi, daripada perburukan ya perbuatannya. Ya berbagai perbuatannya, perilakunya. Ghaira annahu, artinya hanya saja. Ghaira annahu, hanya saja ia tasyaffa'a ilayya, meminta syafaat, meminta pertolongan kepadaku inda wafatihi, ketika menjelang kematiannya, bisalah sati asya'a, dengan 3 perkara. Yang mana 3 perkara ini lau sa'ala biha minni jami'ul mudnibin min khalqi la'ataitu. Seandainya memohon dengan 3 perkara itu ya kepada siapa? Al-mudnibin, yes. Jami'ul mudnibin, semua orang-orang yang berdosa dari makhlukku, la'ataitu, maka pastilah aku berikan kepadanya taubat. Bakaifala arhamuhu, gimana aku enggak mengasihinya wahai Musa? Waqad sa'ala nafsahu wa ana arhamur rahimin. Ya. Dan sungguh dia telah apa? Ya, meminta untuk dirinya sendiri, dan aku adalah zat yang maha pengasih ya dibandingkan yang lainnya, pengasih yang lainnya. Qala Musa ya Rabb ma thalatha. Maka Nabi Musa berkata, wahai Allah, apa itu 3 perkara itu? Coba tiga. Siapa lagi mau baca? Manja Tabarok. Ada yang mau baca? Gina mau baca gak? Tiga. Qala Musa ya Rabb ma thalatha. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ya Musa ya Rabb ma thalatha. Qala Allah Ta'ala lama kana wafatu wala ya Rabbi anta ta'lamu minni inni kuntu attaqiul ma'asi wa kuntu aqra'ul ma'siyata fi qalbi lakin ijtama fi salasi ijtama fiya حتى ارتكبت معصية ما كرهت المعصية في قلبي أولها والنفس والرفيق السوء وإبليس لعنة الله عليه وهذه ثلاثة ألقتني في المعصية فإنك تعلم مني ما أقول فاغفر لي والثانية قال يا ربي إنك تعلم بأني ارتكبت المعاصي وكان مقامي مع الفسيق مع الفسق ولكن يحب صحبة الصالحين وزهدهم وزهده ومقام معهم كان أحب إلي من الفاسقين. والثالثة قال إلهي إنك تعلم مني أن الصالحين كانوا أحب إلي من الفاسقين أحب إلي من الفاسقين حتى لو استقبلني رجلان صالحون طالب لقدمت حاجة الصالح على الطالب. قال في رواية وهب بن منبه قال يا ربي لو عفوت وغفرت ذنوبي يفرح أولياؤك وأنبياؤك ويحزن الشيطان
عدوي وعدو ولو عذبتني بذنوبي يقع الشيطان وأعوانه ويحزن الأنبياء والأولياء وإني أعلم أن فرح أوليائي إليك أحب من فرح الشيطان وأعوانه فاغفر لي اللهم إنك تعلم مني ما أقول فارحمني وتجاوز عني قال الله تعالى فرحمته وغفرت له وتجاوزت عنه فإني رؤوف رحيم خاصة لمن أقر بذنبي بين يدي وهذا أقر بذنبي فغفرت له وتجاوزت عنه يا موسى افعل ما أمرتك فإني أكبر بحرمته لمن صلى على جنازته فحضر ذكري. Masya Allah. Jadi ya Nabi Musa minta pada Allah Subhanahu Wa Taala. Qala Musa ya Rabbana salasa. Wahai Allah, apa 3 perkara itu yang seandainya semua makhluk-makhlukmu meminta maka akan diampuni dosanya. Qala Allah Taala, maka Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, lamma danat wafatu, tatkala sudah dekat ya wafatnya, ajalnya. Qala, dia berkata, ya Rabbi, wahai Allah, ya anta ta'lamu minni, engkau lebih mengetahui dibandingkan saya. Inni kuntu artaqibul ma'asi, sungguhnya ya, aku ini telah banyak melakukan berbagai perbuatan maksiat, ma'asi, ya dari maksiat. Wa kuntu akrahul ma'siyata fi qalbi, namun saya tidak menyukai kemaksiatan di dalam diri saya. Saya melakukan maksiat, tapi saya nggak suka sama maksiat. Ya. Saya nggak suka maksiat, tapi saya sering melakukan maksiat. Ya. Nggak suka di dalam hati saya itu sering maksiat, nggak suka. Lakin ijtama'a fiyya thalathu khisal, akan tapi karena berkumpul pada diri saya fiyya thalathu khisal, ya 3 hal, hatta taqabtul maksiyata, sampai aku berbuat maksiat. Maaf farahatil maksiyah fi qalbi, ya, disertai dengan ketidaksukaan saya terhadap kemaksiatan di dalam hatiku. Karena ada 3 perkara nih yang membuat saya apa? Bermaksiat, walaupun saya nggak suka dalam diri saya, dalam hati saya. Yang pertama apa? Awwaluha hawa nafsi. Yang pertama adalah hawa nafsu. Makanya amma man khafa maqama rabbih wa naha nafsa 'anil hawa fa inna jannata hiyal ma'wa, tempat kembali. Ya, dia takut pada Allah dan menahan hawa nafsu. Wa rafiqus su, dan kawan yang buruk, ya, teman yang buruk, rafiq. Ya, wa iblisun la'natullahi alaih, dan karena apa? Iblis, ya, godaan daripada syaitan, iblis dan bala tentaranya. Jadi hawa nafsu, teman yang apa? Teman yang buruk. Al-mar'u 'ala dini khalili, falyanzur ahadukum, ya, maka lihatlah, seorang itu tergantung agama temannya. Maka lihatlah siapa teman khalil itu teman baik, ya, teman yang baik, teman yang udah nggak ada celah lagi antara dia dengan temannya. Maksudnya udah apa? Udah susah bareng, sama-sama terus. Makanya kita lihat kalau mau dijadiin teman biasa, shahib itu namanya teman biasa. Shahib, ya. Jadi teman itu artinya banyak. Kalau kita bahas buku nih panjangan nih. Ya. Shahib itu artinya teman biasa. Teman biasa, teman nggak dekat banget, agak jauh banget. Teman biasa aja dah, teman ya, yang saling ya, pokoknya nggak saling follow Instagramnya nggak, ya, pokoknya biasa aja. Ada juga namanya apa? Ada namanya zamil, teman juga. Zamil teman susah dan ya, suka, ya, susah dan suka dan duka. Namanya zamil. Ada yang namanya rafiq. Rafiq itu teman yang lembut. Ada namanya shadiq, teman yang bisa dipercaya. Namanya shadiq. Ada yang namanya hamim. Hamim itu teman yang bikin rame. Nggak ada lu nggak rame, itu hamim namanya. Ya, ada semuanya artinya teman. Yang paling tinggi itu khalil. Khalil itu teman yang udah benar-benar dekat banget dah. Curhat sama dia, soulmate kalau bahasa kita ya. Itu ya. Iya. Ya. Baju ente
baju ana. Wang ana kan betul? Beda. Gimana? Wang ente? Wang aneh. Ya, wang ente, wang ane. Nah, mana ente? Jadi dan sama-sama dari sikat gigi bareng. Semuanya, mohon maaf, karena dalam Pak Koloro. Udah kagak ada kesel-kesel lagi sama dia, itu namanya Khalil. Makanya disuruh cari Khalil yang benar, cari Khalil yang benar. Kalau sohib sih nggak apa-apa, sekedar kenal aja, saya hello. Ya. Tapi kalau Khalil ini soalnya mempengaruhi, menjalas janas, siapa orang yang duduk pasti dia akan ikutin. Nah ini Rafiqus Su wal iblis la'natullah alaih, dan iblis ya Allah Subhanahu wa taala semoga laknat. Wa hadhihi thalatha alqatni fil ma'siyah, dan tiga hal ini nih yang menyeret saya ke dalam kemaksiatan. Jadi dia nyalahin siapa? Hawa nafsu, ya, teman yang buruk sama iblis. Fa innaka ta'lamini ma aqul, karena sungguhnya engkau lebih mengetahui ya Allah daripadaku apa yang aku ucapkan. Faghfirli, maka ampunilah saya. Ini tulus dia minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Illa man taba wa amana wa amila amalan shalihan ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Maka Allah ghafurur rahim. Wa tsaniyah, dan yang kedua itu yang pertama tuh. Yang kedua apa? Wa tsaniyah qala ya rabbi innaka ta'lamu bi anni irtakabtul ma'asiyah. Wahai Allah, ya dia nih laki-laki itu berkata, wahai Allah, wahai Tuhanku, sungguhnya engkau mengetahui ya perihal bahwa saya telah berbuat berbagai kemaksiatan. Wa kana magami ma'al fasaqah, dan tempat saya bersama orang-orang fasik, jamak dari fasik. Ya. Walakin tapi apa? Uhibbu suhbatas sholihin. Saya suka bergaul sama orang-orang soleh. Ya, wa zuhdahum, dan kezuhudan mereka. Zuhud ya, menjadikan dunia itu ya tidak di hati tapi di tangan. Zuhud nih menjadikan dunia di tangan, kagak di hati. Allah la taj'al dunya akbar hammina wala mablagha ilmina. Ya Allah, jangan jadikan dunia itu ya paling besar cita-cita kami dan puncak keinginan kami. Jadi orang-orang soleh itu menjadikan dunia di tangan, gak di hati. Ya. Jadi yang namanya zuhud itu bukan pakaiannya compang-camping, ya, pakaiannya buluk, ya, pakaiannya apa nih? Rombeng, bukan. Orang zuhud enggak, makannya pulang ayam doang. Ya, dia ada tamunya dikasih Jordan. Ya. Jadi makan pulangnya doang. Tapi masih keinginan mau makan ya dagingnya, bukan zuhud itu namanya. Ya, zuhud itu enggak ada bedanya antara dia makan tempe ya sama makan daging. Enggak ada bedanya antara dia makan nasi pakai garam sama makan yang enak-enak gitu, yang mewah-mewah. Enggak, ya. Enggak ada bedanya. Dia makan pakai apa namanya? Ya, nasi sama cilor sama nasi sama sate Abu Salim, enggak ada bedanya. Enggak ada bedanya dia antara mau naik Alphard ya, mau naik Lamborghini sama naik bajai Jekinko, nggak ada beda. Karena dia menjadikan dunia di mana? Di tangan, nggak di hati. Kan kadang-kadang ada orang nggak mau, kalau nggak mau, ya, saya sih kalau nggak dijemput sama Lamborghini sih nggak bakal hadir. Ya, sampai mau jemput dulu. Ya, ala kulihat. Walakin nuhibbu subhata sholihin wa zuhdahum. Jadi zuhud ya menjadikan dunia ya di tangan, agak di hati. Karena kalau udah di hati dunia, kalau dunia itu pergi, dia bakal merasa resah, dia merasa gelisah. Wal magamu ma'ahum, dan saya bersama mereka, bergaul bersama mereka, karena habbu ilayya, ya, yang mana itu lebih aku sukai minal fasihi, daripada saya bersama orang-orang fasik. Ketika emang saya ahli maksiat, tapi kalau saya kumpul sama mereka itu hati enak banget, nyaman banget, saya suka. Walaupun saya nongkrongnya sama orang-orang fasik juga, tapi kalau sama orang-orang fasik, hati saya enggak mudah gulana, lebih enak ya bergaul sama orang-orang soleh. Wasalisa, dan yang ketiga, qala ilahi innaka ta'lamu minni. Wahai Allah, kau lebih mengetahui dari aku. Ya, anna sholihin, bahwasanya orang-orang soleh, kamu mereka itu ahabba ilayya, lebih ya saya cintai.
minal fasiqin. Ya, la ahabbu ilayya, ya, lebih aku cintai daripada orang-orang fasik. Lebih aku cintai daripada orang-orang fasik. Hatta, ya, sampai ini ya Allah, dia ngasih ilahnya, alasannya. Sampai la yustaqbalani rajulani shalih wa talib. Kalau ada dua orang yang datengin saya, dua orang laki-laki, yang satu orang soleh, yang satu orang toleh. Ya, orang yang jelek perilakunya, orang yang soleh, orang yang baik. Ya, laqaddamtu hajata shalih ala thalih, maka pastilah saya akan mendahulukan keperluan orang soleh ya daripada keperluan orang yang toleh. Misalnya ada orang soleh datang ke rumahnya, ada orang yang toleh, ya, wah, saya pasti akan mendahulukan ya orang soleh. Qala fi riwayat Wahab bin Munabbih, ya, berkata dalam riwayat yang lainnya ini, riwayat Imam Wahab bin Munabbih, ya, qala ya Rabbi, dia berkata, wahai Allah, lau afauta wa ghafarta dhunubi, kalau engkau maafkan saya dan engkau mengampuni dosa-dosa saya, yafrahu awliya'uka, maka akan senang para awliya kamu. Wa anbiya'uka, nabi-nabi kamu pada senang. Kenapa? Karena ya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu menginginkan seluruh umatnya masuk ke dalam surga. Begitu juga nabi-nabi yang lainnya menginginkan keselamatan umatnya. Para aulia Allah juga mengikuti jejaknya Rasulullah, menginginkan semuanya nih, semuanya, bukan hanya yang ada di majlis sekarang nih, yang di majlis seperti Ahmadiyah, yang di sini nih masuk surga semuanya, yang di PBC, yang lagi di mana, yang lagi di terminal Kampung Rambutan, yang lagi di Pasar Rebo, semuanya menginginkan supaya apa? Supaya masuk ke dalam surga. Tapi nggak tahu ada sebagian ikhwanuna merangkak, dikit-dikit merangkak, bid'ah, dolalah, finnar, biasa. Dikit-dikit kayak gitu mulu, padahal himmah Rasul, keinginan terbesar Rasulullah adalah semuanya menginginkan umatnya masuk ke dalam surga. Begitu juga para nabi-nabi dan rasul yang lainnya. Wa yahzanu syaitanu aduwi wa aduwak. Wa yahzanu syaitan aduwi wa aduwuka. Dan akan membuat setan sedih musuh saya, begitu juga musuh engkau ya Allah. Aduwi wa aduwak. Walau adabtani, seandainya engkau menyiksa saya bidunubi, dengan dosa-dosa saya, dengan sebab dosa-dosa saya, yafrahu syaitan, maka akan senang setan, wa awanuhu, ya, dan sekutunya, wa yahzanul anbiya wal awliya, dan akan bersedih para nabi-nabi dan para awliya. Wa inni, dan sungguhnya aku a'lamu, ya, aku lebih mengetahui. Wa ini sungguhnya aku a'lamu anna farahal awliya, ya, aku mengetahui bahwasanya kegembiraan para wali-wali ilaika, ya, di sisi kamu, ahabbu min farahi syaitani wa ahwanihi, lebih, ya, disukai dibandingkan daripada kegembiraan setan dan sekutunya. Aku lebih suka ya, ketika para awliya gembira daripada setan gembira. Faghfirli, maka ampunilah aku ya Allah. Allahumma innaka ta'lamu minni ma aqul. Ya Allah, sungguhnya engkau lebih mengetahui dibandingkan diri saya apa yang saya ucapkan ini. Farhamni wa tajawaz anni, maka kasihanilah saya ya Allah, dan berilah saya maaf ya, daripada segala kesalahan saya. Qala Allah Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Musa, farahimtuhu, maka aku mengasihi dia, wa ghafartu lahu, dan memberikan ampunan kepadanya, wa tajawaztu anhu, dan memberikan maaf kepadanya. Fa inni raufur rahim, karena sesungguhnya aku maha berbelas kasih. Ya, rauf rahim, maha penyayang. Khosatan, khususnya liman aqarra bi dzanbi baina yadayya, yang mana dia mengakui dosa-dosanya di hadapanku. Wahada, dan ini nih orang nih, wahai Musa, aqarra, ya, bidan, ya, aqarra bidzanbi, dia telah mengakui dosanya. Faghfartu lahu, maka aku ya ampuni dia, wa tajawaztu anhu, dan aku memberikan maaf kepadanya. Ya Musa, wahai Musa, sekarang apa? If'al ma amartuka, kerjakanlah apa yang aku perintahkan kepada kamu. Fa inni, karena sungguhnya aku aghfiru, memberikan ampunan, ya.
Bihurmatihi dengan kemuliaan orang itu, ya. Liman shalla ala janazatihi, bagi orang-orang yang mensolati jenazahnya, wa hadara dafnahu, dan menghadiri pemakamannya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi ya, kita jangan sampai menganggap orang itu apa? Menganggap orang itu lebih hina daripada kita sendiri. Ya, bisa jadi dia wali min auliyaillah, karena innallaha akhfa thalas fi thalas. Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan 3 hal dalam 3 hal. Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan keridhaannya, ya, pada ketaatan seseorang. Bisa jadi ya, dia nganggap ini amalan yang biasa-biasa aja, yang rendah mungkin. Ya, tapi di sisi Allah azim, ternyata di sisi Allah itu besar. Maka menjadi Allah ridho kepadanya. Bisa jadi yang kedua apa? Ya, Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan kemurkaannya di saat seorang hamba itu melakukan dosa, melanggar perintah Allah. Dia anggap ini sih enteng nih dosanya nih, ya. Dosanya juga nggak terlalu kecil-kecil banget ya, kecil lah pokoknya, nggak ada, tinggal istighfar aja. Atau ya ini haram tapi haramnya pucat kayak gini, haramnya pucat ya, masih syubhat ya, syubhat tapi lebih ke haram tapi pucat. Akhirnya dia lakuin, bisa jadi di situ tempat Allah murka sama dia. Dan Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan para aulia-aulianya, para kekasihnya Allah di orang-orang yang seakan-akan tidak dianggap di masyarakatnya. Maaf, bisa jadi dia sampah masyarakat, nggak dianggap. Ya, dia nggak sholat berjamaah, nggak dicariin. Ya, dia sakit nggak ada yang jengukin. Ya, dia nangis kagak ada yang nggak ada yang nyanyiin, nggak ada yang peduliin dah. Itu biasanya dia aulia Allah. Dan biasanya orang-orang kayak gitu kagak mau ya, ketahuan ya, derajatnya dia atau martabatnya dia indah nasi si manusia. Dia pengen tetap ditutupin aja ya, supaya manusia anggapnya biasa-biasa aja. Wallahu a'lam bishawab. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi'an syaki wa tarji Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna bi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani ya